لكن مركي قفك اللي هذا حصو حل هذا حوالي أنت السوق اللي قصة قضاء يا ولاد لو قولها ولاد بديك ولا عبا ومن اللي يراك أنا ممكن تكلها يوم إلهي سجودي وافتضل لك وتاقي وحكا بيلامك حلو بقى يا مركي قفك مؤمن كعقل عليه إنه فهمه قفك خلاعة كسمينا يا ودين تكلفنا يا واحد دين تكلفنا حسك حجابك واحدة تكسكتش عليه باي وحنا حصل مسوا واحد شراء أو دين تلقبتي دائما ضد العلماء لو دين شيء إنه حرر قف الروح وبقف كل شيء أما من كتاب إلهي كصداته أما يوصل الله رسولك صداته عليه الصلاة والسلام أما الدعاء بيجي صالحين تاع سلف صالح ودينت إلى سوق جالسية وحسن من جرينيه ها كتاب كتاب القرآن كتاب القرآن كان يقول والنبي أيا إلهي وشكين جلدتك وناكسنا هنقضان ضدك أنبياءها هنقضان ضدك أولياءها يا الله وشكين جل صابت الله وشكين يرى معنى ضرب إلهي وأوشك وحيري لنثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أتكاسب وناكسنا أنبياء رسوشها توصلتي مقعدودي يا مكاغشا كيننا وحن ويالنا سداس إن قلبك مدغو قلبك مدغو ومحي تاي سن عبادة سنجرينا كبرتي سنين أي دول قادم جرينا كأوغاتي وحي قادم جرينا أوغاتي سي إيمان يوناك وقوم قادم وحدكو أركيسا إلهي بدنا سوى حصية ولو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مريم الله يا نبي محمد حص أو كشاكين بحيث ما يصير فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخر القصة واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا حسن نبي موسى dadka uga sheekeeya waxa uu sheegtaa inuu nin aniga khaalisi ah inuu ahaa oo nabi ahaa واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي حس وضدك uga sheekee نبي إسماعيل إنه ahaa nin run low ah oo ballanta oofiya nabina inuu ahaa واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا نبي إدريس سكر حص أضدك وش الشكاء وحاضر شكتا إنه النبي أها رلوه دو يها حرك شكاء what's the benefit طبعا واحد قال ناطر المحاولات حفلة لو قبطي شخص لو قبطي الله شكانه دينت الإسلام كان فريسة قف كستا أو إلهي وناكسيي أو دينت الإسلام كأسود داري أو قيمة كل دينت الإسلام كا إلا خصه أو إنت رب الله ليسوي هذا الغرش كي حاول واحد دينت الإسلام بكتاب القرآن كان قاضينا حديث رسول كما في رسالة ساسو كلام كان في بني إسرائيل سوت كان هي مركز مركز ويرتيب أجيب واي مركز الأور جركوس نقطي مركز إبارك تري أن قبلها نحن شركة ذا توجه الله كتصو مركز عنك أنت لو يمدو بارتي أرنت كل عضي أو قري لقد الدبي أو مصيبة دم بقرا أساسا كل عضي نبي هو رنكرا جس هاي ذا بركة دقيسو sababta looga sheekeynay maxay tahay nin waa hore dhintay reer bani Israa'iil oo ummadda Muxammadiyeeda ahay waxa ku jira history-gu dad baa waxay rabaan inay baaba'shaan islaamka diinta dhanna taariikh iyo history bay ku dhisan tahay haddaan waxaan taariikhi jirinin oo history jirinin oo qofkii qiimo leh aan laga sheekeynin qofkii xunna aan laga sheekeynin
dadku waxay raacaan iyo waxay ka leexdaan ma kala garteen qiso walboo la sheegayana macnaa ku jira ama dhib baa looga cararayaa ama waxbaa laga faa'iidayaa markaan iska soo gabagabayno marka waqtiga waxaan ugu ficnaan lahaa ziyaarada sheekha inay ku soo aado xilligii saacad intaan lagu darinin hadda waqtigeena nagu dhacayay waqti badanna ma hayno sheekh cabdulqaadir baan ka sheekeynaya haddaa caawo iraahdana been baan idiin sheegayaa maxaa yeelay maba ka sheekeyn karo sheekh cabdulqaadir wuxuu ka mid ahaa diintan islaamka raggii u soo adeegay wuxuu ka mid ahaa sida ilaahay uu leeyahay wadkur idriis inahu kaana sadiiqan nebiyan nebina waa ilaahay darajo uu bixiyo nebinimada marka waan siiyey maxaa kaa khuseeya maaha ka sheekee baa la leeyahay dadka u sheeg sheeg runlow inuu ahaana dadka u sheeg sheeg qof walba oo saalixana sidaasaa loo sheegayaa wuxuu ahaana waa la sheegayaa wanaaggiisiina waa la sheegayaa ajar baana laga helayaa cinda dikri saalixiina tanzilu raxma maxaa yeelay dad kitaabka ilaahay u hogaansamayaanu noqonaynaa sababta marka aan uga sheekeynayna waa sababta ayada ah sheekh cabdulqaadir jiilaani haddaan wax yar iska barno taariikh ahaan horta magaciisa markaan ku hormaro waxaa la yidhahdaa sheekh cabdulqaadir ibn abi saalix muusa xank duust ibn abi cabdillaahi ibn yaxya الزاهدي ابن محمد ابن داود محي الدين أبو محمد الجيلي الكيلي البغدادي العارف بالله الصوفي الحنبلي أسكت المرة يا مركو هاري ديتيل كودا هادو بانو تيجي دونا شيخ مقعيس ساسا اللي هذا صور لما يسرنا هادو بانو تيجي دونا إلا ميش أقاري دونو شيخو wuxuu dhashay taariikh ahaan 470kii markay ahayd hijriyadu ayuu sheekhu dhashay baqdaad ayuu soo galay xadiidka ayuu meeshaas ku dhageystay sheekhu fiqigu meeshaa ku bartay sheekh la oran jiray abi saciid almakhrami alxambali ayuu fiqiga ka bartay markaan hadda sheekha u abtirinaynayna waa taad arkayseen oo aan ugu nisbaynaynay inuu xambali ahaa sheekhu madhabka sheekhiisii markii uu ka xambaaray cilmigii iyo wanaaggii ayuu wuxuu sameeyey sheekha ayuu wuxuu u dhisay mawlac buu u dhisay ama madarasa meeshaasoo uu sheekhu joogi jiray weligiis yaalihiis meeshaasuu dadka diinta ku bari jiray dadka ku wacdin jiray xadiidka iyo fiqiga ayuu meeshaas ku bari jiray dadka ijaazadu ku bixin jiray dariiqadu ku faafin jiray sheekhu wuxuu ahaan jiray raximahu llahu tacaala mid aada iyo aada u fara badan ilaahay uu ku anfacay waan u tegi doonaa sheekhu wuxuu ahaa nin aada maaragtay u aamus badan oo aamuskiisu fiican yahay ma hadli jirin inuu hadal u baahdo mooyaane waxaan la leeyahay maaragtay hebel waa waxa iska afgaabanoo maaragtay macno badan ma leh ninka tororoglaha bay dadku jecel yihiin moogta tororogla macno ma leh wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmud qofkii ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyey ama wax fiicana ku hadlo ama ha iska aamuso laakiin hadalka aan fiicnayn wax macno daradaa oo aan macnaha lahayn iyo hadalka xun labadaba wuu soo gelayaa haddii marka maanta o dhan hadal aad ku hadashid hadalkaaga wax rabaa miisaan saartid inuu yahay wax ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay kugu jeclaanayo hadduusan ahayn de waa iska maalaa yacni wax macnaa uu leeyahay male hadallada xunxun buu gelayaa ama wax macnaha aan lahayn markii minkor uu arko sheekhu ma aamusnaan jirinin ama macruuf uu dadka farayo inta kale waa iska aamusnaan jiri sheekhu meeshaasuu zuhdi badan ku sameeyey madrasadaasuu joogi jiray xaalooyin aada u fara badan wanaagsan buu meeshaa ku lahaa ilaahay mukaashafaadka meesha uu ku siiyey weeye
dad aad u fara badan baa raacay oo meesha la joogi jiray sheekhu markaa wuxuu dhintay Rabiicu Thaani sanadku markay ahayd 562 cumri ahaana 90 sano ayuu sheekhu gaaray weli waxba u dheeraa madrasadii baana nabiga macnaa sheekh rahimahullahu ta'ala u deganaaba lagu xabaalay sheekh haddaan markaa ka sheegno detail ahaan xoogaa yaryar sheekh Cabdulqaadir annaga uguma harayna dadka ka hadlaya sheekh Cabdulqaadir Jilaani inuu nin weyn yahay waxaad ku ogaanaysaan diinta islaamka raggii u soo adeegay oo dhan nin aan kitaabka qorinin malaha waa yaryahay waxaa kaloo yar nin sida naas oo kale inta majlis uu sameeyay aana ka sheekaynin muxuu wax kala qabsado ma cibaadayso dee laftigeeda cibaadaha sawax kitaabkii quraanka laga bartay ma in dadka saalixiinta laga sheekeeyo kitaabkan hadda aan raba inaan wax yar ka tilmaamo waxaa qoray الحافظ ابن الحجر العسقلاني وأنك شرحي كتابك ننكوينه حافظك عالمك أها السيد شرحي كتابك صحيح البخاري شرحي الشيخ إسكالوي وفتح الباري كتابك كده شيخ عبد القادر برانو كشكاية وحسن كو أوغين وحسن كو أوغين ابن حجر wiil laga yaabo 10 sano ka hor inuu jir ahaan jiray ka warsan maayano ninka aniga aan warsanayo waa nin aan ogahay diinka dadka u soo adeegay oo diinta keeni jiray oo xadiis rasuulka iyo quraanka soo gudbin jiray dadka noocaas waxay noo sheegaan wax dhageysanayno wuxuu yiri sheekhu asagoo ka soo warinaya sheekh la yiraahdo Nuruddin oo sheekh iskal kitaabka Bahjatul Asrar سند بكوك حينيا رقاص اسكما شكايا وحير أخبرني أبو المعالي أحمد ومحمد ولدي علي بن محمد بن عبد الرزاق بن عيسى الهلالي البغدادي قال أنبأ القاضي أبو صالح نصر ابن عبد الرزاق بن السيد الشيخ عبد القادر بن صالح حنكي الدوست ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد ابن داود ابن موسى ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه القاسو كبح الشيخ عبد القادر التركيسي القاسو قال أولادي وحو نقضي النبي عليه الصلاة والسلام وايه حافظ كان ابن حجر العسقلاني نكا كحينيا ولا ورينيا ويلك شيخ iyo wiilkiisii awooguwa ibn Hajar wuxuu leeyahay labadoodaba waxaan ka marakacayaa inay yihiin rag fiqaada ah oo la cuskadu yiraahdo ladooda marka ninkan labadaas garanayno wuxuu yiraahdaa ka shakinina waxa la yiraahdo maartay hebel waafiq iyo hebel xadiidkiisu waa daciif iyo hebelka xadiidkiisu daciif maaha ragga kala sheegay way yiraahdo hebel ninku yiraahdo waa ninkaas waa adag yahay xadiidkiisa nin adkaanaya asaguna ahlu bayt buu noqday halkaas wiilka nabiga ku noqday xagga abtirka sheekha wuxuu dhashay buu yiri 471 markii hijriyada ahayd wuxuu kaloo sheegay hadalka horan soo sheegaynay mu'arriqiintu qaar waxay sheegaan dadka taariikhda qora in ama sanad uu ka horeeyay ama sanad uu ka dambeeyay qola sheegta sheekha asaga la weydiiyo leer sheekha horta goorma dhalatay wuxuu yiri xaqiiqatan uu gooran dhashay garan maayo laakiin markaan Baghdad soo galay 18 jir baana dada meesha casri baa la gaaray markaas oo 18 baa dib loo tiri xilligu sheekhu soo galayna waa la yaqaanay taas taariikhdiisa marka raggu mu'arriqiinta ay u sheegayaan waa wuxuu yiri waxaan markaan soo galay anigu Baghdad 18 jir baan ahaa buu yiri sanadaasna waa sanadii uu dhintay buu yiri sheekh la oran jiray Numaymi
oo sheekh weynaayo xambaliyada meesha maaragtay kutubta ka dowri jiray ahaa oo fadwada looga dambeyn jiray sheekhaasna wuxuu dhintay jamaadul awal adigu sanadkii 488 marka la kala jarana shaasaa sheekha taariikhdiisa lagu helay sheekh hooyadiis waxaa la yidhahdaa magaceeda faadima yaa la oran jiray faadima kunya lahayd oo kunyadeedana waxaa la oran jiray umuljabaar laqabkeedana waxaa la oran jiray umulkhayr qof khayr badan bay ahayd oo waagay yaraydba khayrkaa lagu tilmaami jiray faamil fiican oo dadka diinka iyo salaax lagu tilmaamo ah ayay ka soo jeeday aabaheed nin aad oo sheekho weyn oo caalim u ahaa oo zaahida oo la oran jiray cabdullaahi sawmaci asagaana tilmaami jiray nin wuxuu ahaa aad iyo aad mashaayikhda sheekhana ka mid ahaa tilmaami jirayna inuu maaragtay ay qof khayr wanaagsan tahay ayuu tilmaami jiray sheekhaas sheekha dhalay umulkhayr dhalay oo sawmaci la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa mashaaikhdii waaweynaa oo maaragtay cilmiga iyo xadiidka meel ku gaaray nin wuxuu ahaa maaragtay dacwadiisa ilaahay u aqbalo dadka hadday duceeyaan maxaa yeele ninku markuu weli yahay ilaahay waxyaalaha uu siiyo waxaa ka mid ah wuxuu ilaahay ka baryo ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala marka nin dacwadiisa la aqbal u ahaan jiray waxyaalaha caanka ku oo lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa haddii qofi meel uu joogo intuu yimaado uu ka xanaajiyo isla markiiba musiibo degdega ku dhici jirtay nin wuxuu ahaa ilaahay uu ilaashado ahaa waa cajab leh karaamaad aad u fara badan buu lahaa oon la soo koobi karinin intaasi sheekh cabdulqaadir jiilaani markaan ka sheegno xilligu dhashay xilligaas u ahaa hooyadiisna waxay ahayd faadima kunyadeeda waxay ahayd umuljabaar naynasteedana ama laqabkeedu wuxuu ahaa umulkhayr magacaasii aada ugu caanbaxday aabihiisna waa soo baranay meesha ku dhashay waa dhulkaas maaragtay ciraaq uu ku dhashay sheikhu markii intaasaan kaga soo baxno sheikha markuu dhashayba wanaagiisa waxbaa laga arkay waxaa laga arkay wuxuu sheikhu wuxuu dhashay bil ramadaan buu dhashay bil ramadaan ayuu dhashay bisha ramadaan markuu dhashay hooyadiis baa dabcad inay naaska u dhigto umulkhayr waa diiday wuu diiday markii afurka la gaaro oo maqribka la adimo dadku afurayaan buu afka gashanaya si u jaqayo habeenkaasoo dhan fajriga markii la gaaro waa soomanya nin noocaas u ahaa macnaha xilliguu yaraa oo uba maaragtay umusha ku jiray waxaa ka sheekeeyey wiilkiisa cabdirasaaq wuxuu yidhi magaalooyinka carbeed iyo kuwa cajamta intaba waan ku wareegay buu yidhi wax allaala wax aan dadku arkay asaga markaas moogta waa awowgiis odayaashii markaa magaalada wada joogay oo aabbihiis ku aadanaa waxay kulli ii wada warramayeen buu yidhi oo caana oo aan wax maaragtay qof hebel ka soo hubi aan la lahayn oo meelba laga sheegayey waxaa la yidhi waxaa la oran jiray markii maaragtay ramadaanku intuu dhasho daruur cirki qariso oo lagu wareero baa la oran jiray war umulkhayr gurigeeda tagoo wiilkeedii soo fiiri arka loo tagoo lilaha ka waran wiilkii tiraahdaa maanta waa diida naaska aasaa la garan jiray inuu ramadaan bilowday nin noocaas u ah oo ninkeena ku soomay umushi kolley anigu kuma soomin shaashan arka ma waxaad garanaysaa marka weli waxaa la yidhaahdaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna aladiina aamanuu qofka hadduu ilaahay rumeeyo tukado oo waa weli marka weli qofna lagama xigo qof walba weli waaye nina wuxuu ku soomayaa umushii nina 40 jir buu qori ku wato dadka dhacay oo haweenka kufsanay markaasuu hadda inta ciyaamad noo qaato wuxuuna leeyahay aniga sheekh cabdulqaadir ma kala xigno waa taqaanimo waxaasoo kale asla caqli uma aha
qofkii ka dhageystana waa doqon buu ka dhigayaa laftigiisa sheekh haddaan tilmaano wax yar siduu u ekaa ibn xajar alcasqalaani wuxuu yidhi wuxuu ka soo guurinayaa sheekha la yidhaha almuwafiq wuxuu yidhi sheikhu wuxuu ahaa jirkiisu miduu yar yahay waa nin harwasho ahoo halool jiidila oo kicila oo gacanta la qabanaya markuu istaagay iyo maahayn maxaa yeelay waxaas maxaa keenaya maalba hilbaha iyo balaadada isku daldalaya ninkaan mayaa wax cunaba markay nafta ka bixi rabto afka wuxuu ku qabsadaa wax uu ku cibaadaysto that's it qisooyin fara badan buu leeyahay oo aan gadaal ugu tegi doono ma loomana ma ogolaynba ilaahay baa dhowrayeyba mar allaala markii uu maaragtay naftu u hunguriyooto asaaba naftu u ogolayn markay naftu inta u hunguriyooto uu ku labalabeeyo calaama la tusaya alays baa u ahaan jirtay mar warqad baan arkayaa bir meel ku dhegan saasuu ula soo baxaa waa furayaa markaasaa leeyahay maa lizuhaati washahawaat dadka ilaahay u go-ay iyo hunguri maxaa isku keenay markaasuu ka boodaa laba rag cunto tukado nin noocaas u ah iska daa cunno intii oo u baahneed ka ziyaade eh xaaraan haddaan maanta o dhan daldalinaysa iyo adiga dankaa leh awliyo awliyo maaxid mu'miniin waa wanaagsan oo awliye allah naga dhigo laakiin inta qofka asagoo qof xun ah uu aaminsan yahay aniga nin igama sarreeyo asagaa ummadda ugu hooseeya weligiis waxaa ila sunno waxaa jira rabbaaniya markaa saa isku qaadqaadid dhulkaa lagu geynayaa markaad isdaciifisidna ilaahay baa kor kuu qaadaya subxaanahu wa tacaala midda labaad sheekh cabdulqaadir jiilaani camalkiisu wuxuu ahaa khaalis qof walba hadduu wuxuu jecel inuu dadka istuso waxbuu yaqaanaa waxbuu cibaadaystaa qur-aan buu akhrinayaa ninkaan wuxuu sameeyey inta dadka ka dhex baxay oo god galay oo duur galay oo cibaadaystay oo ilaahay u go-ay hulkii wuxuu la galay yaa qaylo dhaanteedii waa sabadii iyo dhulkii isqabsaday sheekh cabdulqaadir cibaado badanaa khayr badanaa ciduu istusaya mar duur buu ku jiraaba adiguna maanta oo dhan baad dadka istusaysaayo wax sheegay taadi wax ku falaya midna male waana kaa buraysaa waa ikhlaas waxaad ikhlaas lahayn waxaa laga yaabaa inaad istiraadi warade dadku waxaad lis inaa xogaa qur-aanka juskaaga aad akhrisatid ha lagu ogaadiyaa nasdhihin waxaan waa xayawaan waxma akhristee ma dadkaa u akhrisanaysaa adigu godgal asloonka ilaahay daraadiisa aad u akhrinayso qalbigaaga ilaahay ku xirtid ummadda sakaa jecel ada arkaya qabuulka kabacdu ilaahay soo dejiya laakiin qabuul adigu aa keenaysid cidina sanka kama gelin karti qabuulka ilaahay baa keena sheekhu marka wuxuu ahaa nin jin yar ha jin yaraadee jirkiisana ku awood leh ninkaasaan waxba cunayninoo haddana awood adag buu lahaan jiray sheekhu jooggiisuna dhexdhexaad buu ahaayo nin aada u dheer aada u gaabanna ma ahayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaantaas yuu ka shabahaa xabadkiisu waa ballaarnaa tilmaan ahaan qaabku u abuurnaa garkiisuna waa weynaa wuuna dheeraa kalarkiisu wuxuu ahaa kalar cad oo guduud ku dheehan yahay cod xayiyana wuu lahaayo markuu hadlo war muxuu yidhi wabala muxuu yidhi lama oran jirin mar hadduu hadalka yidhahdo hadalkiisu waa cad yahay qof walbaa fahmaya inta aan sheegnayba waa tilmaamihii nebigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu ka raacay xagga labiska sheekhu wuxuu ahaan jiray labiska culummadu gashan jiray labiska culummada ayuu gashan jiray oo waxba kagama duwaneyn waxa uunu dheeraa madaxa daasha u saaran baa tooq weyn buu sheekhu lahaayoo taaj baa u saarnaa yuu lahaan jiray intaas maanta dhan ma tilmaami karno sheekha mana dhammayn karno wakhtiga annagoo xisaabinayna adigu fikir guud ahaan sheekhu nin noocaas u eg buu ahaa
حاكم إذا شيخ حبت كيسئيو يحدنتيسو ويسنايين وحنا ضو باشا ماشا كحقي سداري ما شغلكم الله النبي كان ساسها عليه الصلاة والسلام تلمانت النبي قال سدا ساس النبي وعكا مركا شيخ عبد القادر الجيلاني في رسد تلمانتيسا النبي وعكا حبك مارت خلقك الله أبو رسد الله أبو ري سيد ودق مجري مركا في رسد النبي سو ودق مجري والنبي كل راعي عليه الصلاة والسلام لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر النبي مركا لقد مفر بدن بولها النبي وحولها عليه الصلاة والسلام عبد بوها هبين كاسو دنب عبادي سنجري waxa arkaysa ta lagu dildilacana barbarran marka la yiraahdo ya rasuulallah Aisha tirada ilaahay baa dambigaaga hore kaaga damba dhaafay maad maartay tartiibtaada nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam afala akunu abdan shakur hadaba miyaanan marka noqonaynin haduba ilaahay saa yeelay inaan maartay shukriga ka soo baxay miyaanan ahayn wuxuu ahaan jiray nabigu alayhi salaatu wasalaam dagaalyahan markii maaragtay diinta iyo wax loo dhimayo intuu guri galo ma dhihi jirin war bal naga qabta balaayadaana waxay yihiinoo safka hor u taagnaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam nabadoon dadka ku dhex jira oo dadka dhexdhexaadiyo oo buu ahaan jiray wixii isqabsanaya iyo wixii isjiijiidaya anigu shaqo kuma lihi ma dhihi kartid taad ogtahay inaad meeshaas wax ka keeni kartid sunnada nabiga sida ah waatuu inta madiina yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam oo nin yiri kaale igu tuko guriga markuu u yimid uu arkay uu soo daahay salaadiina la gaaray oo nabiga meeyo oo laba qabiil buu ku dhex jiraa oo dhexdhexaadinay waad aragteen masaajidka in laba nin lacag isku qabsatay oo mid deyn kula midka kale ta ka qaadi waayay qaylada intuu nabiga ku soo baxay uu ta dhexdhexaadiyay ومارته ودمي ميد كانوا يروح wax ka takhfiif nin kaanuu yiri lacagta iska bixi si degdeg oo anu nabi baan waxaas shaqadeeda ma aha iyo odayaasha iskala iyo ma sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa kamid ah sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam وهكذا siyaasi buu ahaa nabigu madaxweyne ayuu ahaa madaxweynayaasha maanta jooga nin walba wuxuu ordayaa naftiisa iyo reerkiisa Soomaa ninka ugu raanba magac raba waxa rabaa qof walba oo muslima inuu ku dadaalo suunta madaxweyne u noqdo islaamka iyo diinta kor u yeeli lahaa inta hadafkaaga inuu yahay madaxweyne ahaa hadda madaxweyne wadankaana aanu ma cibaadeysan karo ma habeenkii oo dhan baa cibaado ku jira nabigu daaciya buu ahaa calayhi salaatu wasalaam habeenkii oo dhan waa taagan yahay maalintii oo dhan marna dadku ku dhex jira mar dadkii diinta ugu yeeraya mar dad buu hanuuninaya mar waa ummadii u dhexdhexaadinaya meel kastu ku jira waana madaxweyne waa wasiir gaashaandhigo ciidamada asaa kala ratibaya safka hore ku jira mar waa taliya ciidano intiina gadaal mara falaarleeda hore mara intiisa soo dhawaanay falaarta ka gaarsiiya markay soo dhawaadaan war idinku gadaal mara kuwa seefaha hore mara waa la soo galay idinku gadaal mara اسكو ادي اسكو حينها waxyaalaha soo dhawaad samayn karta adigu nin xaaso ilma haysta tahay sagaal xaas buu lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa samaynayo sagaal reer buu dhaqayaa sagaal adigu hal xabaad leedahay mashquul ilma iyo naaga miyaa lagu abuuray sagaal family man buu ahaa sagaal qoys asagoo dhaqayo shaqadaas qabanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam sheekh cabdulqaadir aljilaani markaa fiirisid dhaqankiisa intaas uu nabigu ahaa buu kaga dayday boqolkiiba boqol adiga marka lagu yiraahdo sheekho kaala kitaab akhri inuu reerkii waxba ay ku tacalluqa warkaana diinta u adeeg biilkii sagaal xaasmaysid ummadaas meesha joogto dhan diinta inaad gaarsiisid baa laga rabaa inaad maartay siyaasadii
uga warhaysid diinta inaad ka nooleysid yaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa meel walba inaad ku jirtid adigoo family maana sheekh cabdulqaadir sidaas u ahaa haddaan diinta sidii uu sheekhu u baranayey ama uu waktiga u geliyey aan waxyar ka taabanno waxaa ka mid ahaa sheekha 16 sano markuu jiray ayuu wuxuu go'aansaday inuu cilmiga barto waxaana ku dhalisay oo markay himadiisii aragtay go'aanka siisoo kula talisay hooyadiis umul khayr faadima radiyallahu ta'ala anha qola safar baxaya ilaa waa nin yare iyay ku dartay waxay samaysay 80 diinaar oo aabaheed ay ka dhaxashay ayay tiri 40 baan waxaan siiyey walaalkay 40 baan haystaa marka 40kaas iyo intay ugu xirtay karin yar oo kilkisha saatir hadda wax kilkilaagan waa weyn sheekhu ma lahayn ninkaas waxa weeye hilib badan ay kuma taginin kilkishiisu waa gudanta halkaas intay gelisay iyay ku alxantay ma qaanade taybkaan hadda heavy duty ay waxa sinay jireen kulli waxun bay ku qabatay meesha ka gacmaha taaga dii la yiraahdo iyo hadii u boodbooday hadii fursad la yiraahdo dii si kasta loo baara laga heli karo ماشي بو markay ugu xirtay waxay tir laba arrimood baan ku sheegay midda koowaad ilaahay jidkiisa ka leexanin ilaahay jidkiisa ka leexan qodobka labaadna beena sheegin aasay kula balantay labaasna waa qofka ahlu khayrka ah waa ayada quraanka tarjamadeedii yaa ayuha alladina aamanu taqullaha وكونوا مع الصادقين ضدك إيمانك له إلهينا معناه كبقى أو جدك توصنا كله حننا ضدك رنت الشيء كم من نقطة وبين الشيء بين تدنا عادي النقطة أكل التوري بالقولة ما أنا أكل التوري وحقوق التوري بين بقوق التوري لكن ضدك واحد كم مقن gabadhaas waxay wiilkeeda kala dardaarmaysay waxa weeyaan beentu in al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa in al-fujura yahdi ila an-nar marada been baratid oo xarifnimo u haysatid iyo kala tuur iyo raganimo iyo waliba dadka shakada badan baa u badan qofka duu sheekaalo yahay nin furfuran way bashaasha run ma wadi kartid weligaa runtu waxay leedahay waa wax dhacay oo laga sheekayo runtu marka si afkaaga loo fiirsado waa daraysa maanta dhan ma daraysa baashi si lagu yiraahdo ninkan aftaanka balada waxaad ogaataa beentaas ayada ah say ku wada isma celin kartaa adiga ogow say ku wada marka dibadda faajira sakaysa arda faajir noqotana gurigaagu waa janno wal ciyaad billah wiilkeeda marka taas u diidaysa sida marka loo socday ayaa asagii iyo safarkii ula socday sheekha يا جدك إسبارة لو دكتي نمان إسبارة ليه ماشي دقنايو تشريو صد أن لحظن فارس بهالمر كوقبطي فرد صارن لحظن قرب تاجا قعمي تاجا روح عليري هاي ستا نوالبا على بار حب الله قوض قاد سقى مديم ذوحيري هاي ستا ويليو يروح يسا 40 دينار وهذا يروح كلا 40 مليون باهستا أنا تكبير عيال سوقي ضافي إنه كو عياري وقات dadka waxay ka wada gurteen mid kale hadan ay soo maray biyiri war maxay haysaa 40 diinaar way dhaafeen ka bajiri iyo u tageen waxa intaana ka soo helnay wiilkaas un baan waxba ka helinin sahay ah asagoo aan ugu jeesjeesay wuxuu yiri 40 diinaar baan yaan haystaa sidoo yar الله ياري ويمد عيري روح ستا سير 40 دينار سوريا 40 دينار سير ماذا سير كل شيء يقول حمد سير صابح أو بنيو فطق
سوير المحاد هاي حكوك اللي في واحد وحيري هو يضيبا إلى صوب بلانتو وحيقول تربينا شيء مركين عن بنتي شاوه مر بينين وهم بلا دعنك وما كاب جري قال ما لو يسا انا نمكي جري كان ما لو يسا عقبا الله هلاي wuxuu yidhi war adiguna ma hooyadaa ballanteedii yaa diidaysa inaad ka baxdo waxaasoo lacaga aad ku weyday annama ilaahii abuuray baa intaasoo sano isbaaro meeshaan u taagnaa dadku furnay ballantiisa aan ka baxo ila galay oo ahaa walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadil meeshii buu ku toobad keenay sheekhana lacagtiisii baa loo celiyey dadkii kaloo la socdayna lacagtoodii dib baa loogu celiyey mooryaanta kale waxay yidhahdeen warniyaho adigii weynaaba haddii waxaan kaa yeerayaan dee walba baasha adaana geliye waa kaa toobad annaguna toobadii baan kugu raacnay meeshii bay sheekha gacantiisiiyay ku toobad keeneen 16 sano jiraa sheekhu رضوان عليه وامدنا بالاسرار التي وضعت لدي waxyaalaha kale oo qisaan haddaan ka qaadanayno runta soo u liibaanay soo idinkuma soo dhacda Kacb ibn Malik soo u liibaanay runta asagana qisada Kacb soo ma haysaan واي waxaa kaloo jira oo laga wariyay Cabdullaahi As-Salami wuxuu yiri waxa dhacday hadda ka hor sheekha intaan cilmiga baranayay baa wuxuu yiri aad aan safar soo galay sahaydii nin sahay haysana maaha ما قصا أتقنا شيخ عبد القادر وحمانة صاقلة أفكو حكا قد فريا أنت صهرت أنت كلو قاعد شيء سما إسكاله بري وحود دقائق واحد شغل سما نفتي سمرك كوسا عضنا غيرها كويريس ما للزهات والشهوات أحسك عرك أنا اللي وردي سنة وعير قاعد أنت آد إيدي شيء آد اللي بتوضي أيانني كيش يوصلتوري العاقة أرتو عن هذا بيري بيت المالكي أو يصير وحلال أو دونت همود إنه وح منواي حلال وردنايا وحنا تقولي تطبعات علماء الفقهاء هذا ووينيد وماشي شوكت أيقنا أو وحنا الردني أفير شيء بيري وحن ديده بيري مرؤة بان إنه يقعد عضو أنت أصلا علماء ماشي تاجروا ولا أم حينين هذا الله كسيقل باس كسر نظيبير حارنتي بك عري قاعد شاي سنفتها كبحرت هذا نمرو إلى الله يا سوا قاعد شيء سنة تبعانا وهذا أنت ركتك ماشي أنشرينين مركز أوحي تكسر نقضي أنا أقرب يسمى ننوحي كان يبير العق أنت يقص طوري يقعر حتى قاطي بيري waxaan geeyir baqaalada waxaan dukaamada cuntada lagu gado grocery-ga waxaan ka soo gatay biiri cunadii baan ka cunay hal xabaan kala haray biiri tasarrifay inta kale culimadii meesha taagneed yani inta u qaybiyay biiri bari waxaasi ilaahay isu yaqaanaa adoo kale ma inta aan wuxuu yiri ta soo qaatay yaan wuxuu yiri wax ku soo gadgatay markaan cunay inta ii soo hartay masaajidkan ku khalweyn jiraan mid buu yiri hortiisii baan dhigtay markaas aan suru yiri ma qaadata hadda markii aan isla ma baxaysa markaas aan wuxuu yiri warqad meesha ku soo dhigtay warqadii aan soo qabtay buu yiri waa akhriyay waxa ku qoran buu yiri kutubtii hore samaawiga ahaa waxa ku qornaa oo madii hore إنه إلهي سبحانه وتعالى
ما للزهاد والشهوات dadka ilaahay u go'ay iyo hunguri maxaa isaga dana markaasaan tooray waxaa loogu talagalay buu yidhi shahawaadka dadka masaakiinta ah inay ku kaalmaystaan diinta ilaahay oo ku quwaystaan aa ka carray buu yidhi dadka masaajidka joogaa wuxuu yidhi ninba mar iska darsada dhibkaasoo sheekhu u soo maray cilmiga barashadiisii iyo gaajada aad u fara badan intaas haddii wixii soo maray sheekha waxaa ka mid ahaa waxyaaradaan ka taabanno waxaad arkaysid oo dhan naftoo lala dagaalamaa lagu gaaraa sheekha nafta suu ula dagaalami jiray wuxuu samayn jiray dadku ka dhex bixi jiray markaasuu wuxuu geli jiray saxra waxaa kalifi jirtay marmarka qaarkood inuusan wuxuu cunay helin oo caleemaha iska cuno inuu naftaa meel uga soo haro aysan wax dambe xun u sheeginin waxaa dhici jirtay inuu muddo badan biyo la'aan ahaan jiray waxaa dhici jirtay inuu muddo badan soo jeedi jiray sheekha nin baa wuxuu ka warinayaa xertiisa ka mid ahaa wuxuu yidhi sheekha 40 sano aan u khidmeynayay buu yidhi 40 sano weligiis 40 sano habeen intuu dhulka tegay suma tuurin buu yidhi nin seexdayba maaha sida ninkaa u fadhiyo kale lugaha isgashanayaa wayse ka jabi mayso waxba ka halaabi mayaan dhag buu waxir ka siinayaa cibaadadiisii iyo wardigiisii iyo khayrkiisiiba markaa wadaa naftaanaad wax arka ku guraysaan inkaarta qabto oo hanuunaa leedihiin was celin waaye imisaa idinka mid ah oo qof walba mar walba intuu dembi galo ka shallaayo ilaa rabbiyo maxaa igu watay oo haddana berri ku jira oo saa dambe ku jira oo ooyaya oo ku noqonaya oo naftu haysaa maxaa kalifaya naftaa kibrinaysaa naftaad kibrinaysaa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بالله سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه وصلى وزكى وحج وحسب سيكون إيمانيا فيكون إيمانيا ونهى النفس عن الهوى نفط مركا ميل سارتد كبعد حجكي يا صادي يا خيركي يا إيمانيا مركا رواين عبسك وقشا عبسها أساس وقبح رهيد وحويا نفط إن هذا حبك مغن مركا أركتد إلي كو أدب درينيسو أو waxaad diidan tahay ama wax halaag ku ay ku gelinayso shaqadaas miyaa keentaha 7 maalmood baa soontay la soco ugu jiid